जय माँ महालक्ष्मी समस्त को प्रणाम। आज आम जानिबा जे जून मास 5 तारिख रे पड़ुथिबा सुदशा व्रत को नुआ व्रती माने करि परिबे कि नाही। जो माने घर छाड़ी बाहर रहउचंती कि बड़ार रहउचंती से माने केमिति करिवे, नुआ व्रती हेले से केमिति करिवे से विषय रे एक छोटिया टिप्स। कारण आमे समस्त आमर क्वेश्चन होची जे एथर को नुआ कर परिबे कि नाही। किए कहउचंती 12 वर्ष हो गलानी बाहागर आउ करि पारिनी, किए कहउचंती पिला आसी पाठ पढिलानी मु करि पारिनी, किंतु करिया को पड़िबो। आउ एथर को नुआ व्रती करिवे कि नाही आमे निश्चित सुनिबा। किंतु ता पूर्व कहबी जदि मो चैनल रे नुआ अछंती सब्सक्राइब करंतु, ऑल आइकन बटन को टिके टच कर दियंतु, जहा फल रे मु जे कोनोसी वीडियो पठाउथि तार नोटिफिकेशन प्रथमे आपण पाखु जीवा। आसुची जून मास ज्येष्ठ मास बा हमरो इंग्लिश मास कहले जून सिना, किंतु वास्तव रे होची ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि पड़ुची। सेदिन गुरुवार तो आमे जानि छ, हस्ता नक्षत्र पड़ुची, कन्या राशि रे चंद्र अछंती, बहुत शुभ दिन अछि, कौन सी भी असुविधा नहीं। तेणु एथिरे नुआ व्रती करी भी पारिबे। अच्छा जदि जने को चिंता करिवो कहबो लेखा तो हेनी नुआ व्रती करिवा पई आउ भल्ल पडु, कोन भल्ल पडिवो। लक्ष्मी की राखिया पई तो किछि एठी भल्ल मंदर नाही, जे तो हस्ता नक्षत्र पडुची, कन्या राशि रे चंद्र अछंती, तो दशमी तिथि अच्छी, गुरुवार अच्छी, शुक्ल पक्ष अच्छी, ज्येष्ठ मास अच्छी, कौन सी असुविधा नहीं। आमे से जून मास 5 तारिख रे नुआ व्रती भी करि परिबा, पुरुना माने भी हमें करि परिबा। जो माने घर छाड़ी करी बाहर अछंती से माने माने कर घरे ताकर गुआ छाड़ी दे आछंती, घरे ताकर व्रत छाड़ी दे आछंती पुरुना व्रत, तो से माने भी केमिति करिवे, करि परिबे कि नहीं। हां करि परिबे। अनेक लोकंकर प्रश्न जे आमे कोन मंदिर रे करिवो ना घरे करिवो। देखो तो गोटे जिनिस होची सुदशा व्रत सब बळे घरे करिवा उचित। काहे कि आमे घरे करिवा, जति कोनसी जगह रे मां लक्ष्मी कर मंदिर अछि सेटा अलगा कथा, किंतु घरे कले कोन हबो ना सुदशा व्रत एइथि पई आमे करंती। घरु समस्त प्रकार कुदशा जाई करी हम पाखकु सुदशा फेरिबो बोली आमे घरे तो डाकिवा मां लक्ष्मी आसंतु बोली ना, सेति आमे घर को निहाती चेष्टा करिया। यदि आमे गोटे रूम भी नै चंती से गोटे दिन पाई आमे साइड करी करी से जोटी आमे ठाकुर पूजा करूचंती सेही पाखा पाखी आमे सुदशा व्रत करिवा। जदि हमर सेमिति सुविधा नाही, अकले नियम नास्ती, तले सेही क्षेत्र रे आपण मंदिर को जाई परंती। किंतु मंदिर को मंदिर हेतिबा दरकार, जगन्नाथ को मंदिर हेतिबा दरकार, विष्णु को मंदिर हेतिबा दरकार, मां लक्ष्मी को मंदिर हेतिबा दरकार। आरी भितरे जाई आपण करि परिबे। आपण जे कोनसी मंदिर रे भाबिबे तो मंदिर हेछि, मंदिर रे जाई कर दो, केनि मां लक्ष्मी को मंदिर हेतिले भला। हां केमिति करिबा, जदि आमे बाहर अछन आम पाखरे पिठा करिवार सेमिति किछि सुविधा नाही। माने कर घर छाडी बाहर स्वामी सर्विस करचंदी, आपण तांका संगे अछन, आपण कौन करिवे से जगह आपण पिठा करि परुना, ताले कौन करिवे ना आपण छेना कदली गुड़ गोलमरीच अदा टिके सेथिरे धळा खसा टिके पके परिवे, आपण कर्पूर गोलमरीच सब मिसे कि आपण 10 प्रकार जिनिस मिसेई ताकू गुटे चकड़िबे, माने सेटा अनुली भोग करिवे। ताकू करि सारिला परे जो थाली रे भोग लगेबे 10 मेंचा करिवे, माने 10 जगह करिके 10 ठा करिकरी ताकू रखिवे। सेटरे मध्ये आपण पानी बुलेई करी पूजा करि परिवे। जदि गुआ घरु आनी नाहती, नुआ गुआ भी तो केनी के आनी परिवे। जदि संभव हबो आपण लक्ष्मी नारायण को मंदिर रे छुआई करी आनी परिवे, कि बा जगन्नाथ मंदिर थिले छुआई के आनी करी करि परिवे। जदि पुरुना व्रती तो निश्चित रूपे गुआ आपण केनी के आनी की करि परिवे, किछि असुविधा नहीं। जो माने नुआ करूचंती नुआंक पई एतिकी कुआ जीवो
ଯଦି ପାଖରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣ 10ଟି ଗୁଆ ଛୁଆଇକି ଆଣନ୍ତୁ, ଘରେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ପୂଜା କଲେ ଖଟୁଲିଟିଏ କିମ୍ବା ପିଢାଟିଏ ରଖିବେ, ଆପଣ ତା ଉପରେ 10ଟି ଆଗେ ସେ ତାପରେ ଗୋଟେ କପଡାଟିଏ ପକେଇଦେବେ, ସେ ନାଲି ହେଇଥିବ କି ଛିଟ କପଡା ହେଇଥିବ ତାକୁ ପକେଇବେ। ତା ଉପରେ 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ରଖିବେ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଉପରେ ଗୁଆ 10ଟା ଯାକ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକିରି ତାକୁ ରଖିବେ। ତା ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଗୁଆ ଉପରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଦୁବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିରି 10 ଜାଗା ଦେଇଦେବେ, 10ଟା ଧଳା ଫୁଲ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବେ, 10ଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଟିକେ ସେ ଗୁଆକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବେ। ରହିଲା ଆପଣ ଯୋଉଠି ବସଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାଁ ପଟରେ କଳସଟିଏ ବସେଇବେ। ସେ କଳସରେ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖିଲେ 5, 7, 9, 13, 11 ଏଇଭଳିଆ ଥିବ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ତାକୁ ଲଗେଇଲେ, କଳସରେ ରଖିଲେ, ତାପରେ ନଡିଆ ଦେଲେ, ନଡିଆ ଉପରେ ଗୋଟେ କରିଆ ବା ଅଚକା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସାଲୁ କପଡା ଖଣ୍ଡେ ତାପରେ ଢାଙ୍କିବେ, ତା ଉପରେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଣ କରିବେ ନା ନୂଆ ବ୍ରତ ଆଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରତ ଧଳା ଆଣିବେ। ଧଳା ବ୍ରତକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକିରି ତାକୁ ଦୁବ 10ଟା, ବରକୋଳି ପତ୍ର 10ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ଫୁଲ ସେ ତାକୁ ଗୁଡେଇକିରି ବାନ୍ଧିବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯୋଉ ଫାସ ଅଛି ଫାସ ଭିତରେ ଗୁଡେଇକିରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଖଟୁଲି କିମ୍ବା ପିଢା ରଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗଡରେଜ ଅଛି କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମା ଭଗବାନଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ, ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଉ ଦୁବ, ମୋର ଭିଡିଓଟି ଅଛି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଭରିଆ କରିବେ। ସେ ଯେତିକିଟା ଗଡରେଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କରିବେ, ତା ସହିତ ଯଦି ଦୋକାନ ଅଛି ଦୋକାନର ଡ୍ରୟାର ଯେତିକି ଅଛି ତା ପାଇଁ କରିବେ। କରିକି ଆପଣ ସେଇ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖିବେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହିଟି ଆଣିଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିପାରିଲେ ଭଲ, ନ କରିପାରିବେ ଯଦି ତ ଆପଣ ଗୁଡ, ଛେନା, କଦଳୀ, ନଡିଆ, କର୍ପୂର, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ଟିକେ ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଶେଇକି 10 ଆଇଟମ ହଉଥିବ 10 ପ୍ରକାର ଚକଡିବେ। ଚକଡି ସାରିଲା ପରେ ଥାଳିରେ 10 ଜାଗା ରଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ବହି ପଢିବେ। ବହି ପଢି ସାରିଲା ପରେ ବହିରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ନାମରେ ଗଣ୍ଠି ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଠି କଣ କରିବେ ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ଗୋଟି ଗୋଟି କିରି ପକେଇବେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଠି ପକଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସଭା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ବ୍ରତର ଲାଷ୍ଟରେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଦେବେ, କାରଣ ବହୁ ସମୟରେ ବ୍ରତ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ, ବ୍ରତ ଖୋଲିଯାଏ, ତେଣୁ ଆଗେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 9ଟା ଗଣ୍ଠି ଦବ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ରଖିଦେବେ। ରଖି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପଢିବେ। ସଭା ଶେଷରେ ଆଉ ଥର ମାଙ୍କର 10ଟା ନାମ ଆସିବ, ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ସେ ଗଣ୍ଠିକି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁକା ଯିବେ। ଆଉ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରତକୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସରେଇଲେ ଆପଣ ପୂଜା ସରିଗଲା, ଆରତି ଟିକେ କରିବେ। ଆରତି କରି ସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ଅର୍ଘ୍ୟ କରି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଘରେ ଯୋଉମାନେ ବଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆଉ ଧଳା ଆଉ ନାଲିର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବେ, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବେ, ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ନୁହଁ। ଆରତି ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଠି ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି ଲଗେଇବେ। ଲଗେଇ ସାରିକିରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ମାଙ୍କୁ। ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକିରି ଫେରିଲା ପରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଘରେ ଯୋଉମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ, ଆପଣ ବି ଟିକେ ଖାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଠା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରଟା ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବେ ସାତ୍ଵିକ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ନ ଯାଏ ତାହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ଯଦି ଅରୁଆ ଭାତ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି
ଅରୁଆ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୋଗ କରିସାରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ କିଛି ଖରାପ ଅଛି, ଯଦି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ତ ସେଦିନ ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ପିଠା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆରାମସେ ତ ପିଠା ଖାଇକି ରହିଯିବ, ଶାଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ତାକୁ ଖାଇକି ରହିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଥରକ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିନି, ସେମାନେ ତ ତୁରନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କେହି କହିଲେ ମୋର ଶାଶୁ ଘରେ ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ କରିବୁ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ସେଟା ତ ପରର କଥା, ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଉ କେହି ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇନି ଗଣ୍ଠି ପଡିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇନି ଆମେ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବାନି ପିଇବାନି ରହିବା, ଆମର ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ଶାଢୀ କିଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ନୂଆ ଶାଢୀ ବି କିଣା ହଇନି, ବର୍ଷକୁ କିଣିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଫଟା ଫୁଟା ଚିରା ସେଇଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏମିତି ହବ କି? ଆମେ ବା 14 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ପୂଜା କରିବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ବି କରିପାରିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। এই কথাটি ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।